أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بھائی اگر نافرمانیوں کے باوجود اللہ کے احکامات نہ ماننے کے باوجود بھی عذاب نہ آئے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا ہے، اللہ پکڑے گا نہیں، کہ نہیں پکڑے ضرور جاؤ گے، عذاب ضرور آئے گا۔ کب آئے گا؟ جب میرا رب چاہے گا۔ عذاب آتا کیوں ہے؟ عذاب کی عمومی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ آج کی آیات میں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ کچھ تو خاص وجوہات ہوتی ہیں جیسے شرک، بدعات، اللہ کی کھلم کھلا بغاوت، یہ تو خاص ہیں، ان پر تو عذاب یقینی ہے۔ مگر کچھ عمومی وجوہات ہیں، آج کی آیت میں اللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں اور فرمائے وہ دو ہیں۔ نمبر ایک نا امیدی، نا شکری، اور نمبر دو تکبر۔ اللہ فرماتے ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی انسان کو خوب دنیا کی عیش و عشرت دی، دنیا کی راحتیں دی، دنیا کا ساز و سامان دیا، پھر اچانک اس سے واپس لے لیا۔ پہلے مالدار تھا، اب مال واپس لے لیا، پہلے زمینیں تھی، اب واپس لے لی۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے اور یہ پھر ہے گھوڑا میں لٹ گیا، پہلے تو میرے پاس یہ ہوتا تھا، پتہ نہیں اتنا مال ہوتا تھا، اتنا بینک بیلنس ہوتا تھا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرے ساتھ میرے رب نے کیا کر دیا۔ اللہ فرماتے یہ بندہ نا امید ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا پھر دوسری قسم، ایک بندے وہ ہوتے ہیں ابتداً بھکاری، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں، مگر آگے چل کے اللہ کی رحمت سے انہیں کچھ حصہ مل جاتا ہے اور وہ خوب مالدار ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے جب میں انہیں مال دیتا ہوں، رحمتیں دیتا ہوں، ان پر دنیا کی آسائشیں کھول دیتا ہوں، اب یہ کمینے بن جاتے ہیں، اب یہ تکبر کرنے لگتے ہیں، اب یہ غرور کرنے لگتے ہیں، یہ اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں۔ ان سے بھول جاتا ہے کہ ہم تو وہ تھے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، ہم تو وہ تھے کہ ہم نئی چپل نہیں خرید سکتے تھے، ہم عید کے دنوں پر بھی نئے کپڑے نہیں پہن سکتے تھے، پر اب جب رب نے مہربانیاں کر دی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ رب کا شکر ادا کرتے، وہ تکبر میں آ جاتے ہیں اور وہ کمینگی کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق کے سامنے فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو ستانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اپنے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے خوشی دی ہے یہ خوشی یقینی نہیں ہے، یہ خوشی یقینی نہیں ہے اور طے شدہ بات نہیں ہے کہ اب جو مال ملا ہے یہ کبھی واپس نہیں جائے گا، اب جو مال آیا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اگر ہم انسان کو چکھا دیں مِنَّا رَحْمَةً، اپنی طرف سے کچھ رحمت کا کچھ حصہ اس پر دنیا کے آسائشیں کھول دیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم ان سے اس رحمت کو جو ہم نے دی تھی مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں اور دیگر دنیا کے آسائشوں کی صورت میں جو ہم نے رحمت دی تھی، ہم اس سے واپس لے لیں۔ جب ہم اس سے واپس لے لیتے ہیں إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ نا امید بھی ہو جاتا ہے اور نا شکرہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ سمجھانا یہ چاہتے ہیں پہلے رحمت دی تھی، واپس لی، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، نا امید مت ہونا، نا امید مت ہونا، پہلے بھی ہم نے دی تھی، لی بھی ہم نے، ہم واپس دے سکتے،
वापस दे सकते। नाउमीद होने की क्या ज़रूरत है, घोड़ा घोड़ा करने की क्या ज़रूरत है, खामखा दुनिया के सामने शिकवा शिकायत करने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह फरमाते एक किस्म ये और दूसरी किस्म वो लोग हैं, वला इन अज़क़नाहु नअमा बअद ज़र्रा, कि हम उनको चखा दें अपनी नेमतें, बअद ज़र्रा मस्सतहु, बाद उसके जब वो तकलीफ़ों में गुजर चुका हो, ला यक़ूलन्न, तो वो कहता है ज़हब सय्यआतु अन्नी, कि मुझसे बुराइयां टल गई, मुझसे बुराइयां टल गई। अब पहले मेरे बड़े बुरे दिन होते थे, खाने के लिए सबको एक एक को बताता फिरता था, मेरे पास कुछ भी नहीं होता था खाने पीने का, मैं पता नहीं अजीब सी जिंदगी बसर करता था। अब यह है कि अब सारी बलाएं मुसीबतें मुझसे दूर हो गई हैं। अल्लाह फरमाता है तकब्बुर क्यों करता है, पहले भी मुसीबतें हमने दी थी, हम अब भी दे सकते हैं, हम अब भी दे सकते हैं। फरमाया इन्नहु, बेशक वो लफरिहुन, खुश भी होने लगता है, इतराने भी लगता है, फखूरुन, और तकब्बुर भी करने लगता है। अल्लाह फरमाते हैं पहली किस्म भी नाकाम, दूसरी किस्म भी नाकाम, तकब्बुर करने वाले भी नाकाम, तकब्बुर करने वाले भी अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हैं, नाशुक्री करने वाले भी अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हैं। जबकि तीसरे किस्म के लोग वो होते हैं इल्लल्लज़ीना सबरू, जो सब्र करते हैं, जो सब्र करते हैं। परेशानी थी, मुश्किल हालात थे, किसी से जिक्र नहीं करते, वही दीन के काम पे लगे हुए हैं, वही किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं, जितना अल्लाह ने दिया खा के अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, रब्बा मैं हर हाल में तुझसे राजी हूँ, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करते, सब्र करते। और अगर माल आ जाए तब भी उसी तरह दीन पर लगे रहते हैं। जबकि हमारे यहाँ आमतौर पर होता ही है, 2 टके जेब में आ गए, अब मस्जिद को छोड़ दिया, जेब खाली हो गई, फिर सारे मौलवी साहब के पीछे। 2 टके जेब में आ गए, मस्जिद को छोड़ दिया, आना है ही नहीं। अब क्योंकि काम हो गए ना, अब जरूरियात बढ़ गई, अब अपने आप को कुछ समझने लगा, अब अल्लाह के दर को छोड़ने लगा। अल्लाह समझाना यह चाहता है माल देता भी मैं हूं और माल लेता भी मैं हूं, खुशियां देता भी मैं हूं, खुशियां लेता भी मैं हूं। अगर आज खुशी मिल गई है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र कर। और अल्लाह का ज़ाब्ता यह है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर खुशियों पर अल्लाह का शुक्र करोगे अल्लाह तुम्हारी खुशियों को बढ़ा देगा। लेकिन अगर शुक्र नहीं करोगे तो फिर यह कि मेरे अज़ाब के लिए तैयार हो जाओ। फरमाया कामयाब वही लोग हैं इल्लल्लज़ीना सबरू, जो सब्र करते हैं, व अमिलुस्सालिहात, और नेक अमल करते रहते हैं, उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन, यही वो लोग हैं जिनके लिए रब की तरफ से बख्शिश भी है, व अजरुन कबीर, और बहुत बड़े अजर भी हैं। अल्लाह पाक हम सबको ना उम्मीदी ना शुक्री के मरज से बचाए। अल्लाह हम सब को, और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई है, फरमाया मोमिनो हर हाल में कहा करो अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, अल्लाह आपका हर हाल में शुक्र है, हर हाल में शुक्र है। अगर पैसे कम हो, खुशियाँ कम हो, कुछ भी हो, और यहाँ पर अब गौर तो करें, अल्लाह ने दुनिया की खुशी को भी और दुनिया के अजाब को भी, दुनिया के मुसीबत को भी, दोनों के साथ लफ्ज़ अज़क़ना लगाया है, यानी चखाते हैं, दुनिया की खुशी चखाते हैं, दुनिया का अजाब चखाते हैं। इशारा इस तरफ है न दुनिया की खुशी हमेशा की खुशी है, न दुनिया का गम हमेशा का गम है, बल्कि दुनिया की खुशी जब अल्लाह देते हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये हमने तुझे सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, चखाया है, आगे के लिए सोच, हमेशा हमेशा की खुशी को सोच। और जब दुनिया का गम मिले, ये ट्रेलर है, हमेशा हमेशा के गम से बचने के लिए अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह आपकी दुनिया को भी आसान कर देगा और उक़बा की मंजिलों को भी आसान करेगा। अल्लाह मुझे और आपको हर हाल में अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए, और ना शुक्री और ना उम्मीदी से अल्लाह हम सब को बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन वअला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन, आमीन बिरहमतिहि।